Bismillah. Ilahi nas'aluka bil ismil wajahil mustafa Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam alaina bismillahi maulana tadaina ala na'amahu fina tawassalna bi kulli amrin yasil khalqi rabbil alamin wa bil asma'i ma waradat binasin wa ma fil khayri masunan bi kulli kitabin anzalahu ta'ala Qur'anin shifa lil mu'minina wa bil hadi tawassalna wa nudna kullil anbiya wal mursalina ma'al ashabi jam'an wa kulli tabi'ina bi kulli qawaifil amlaki nad'u bi ghaibi ajma'ina wa bil hulama bi amrillahi turran wa kullil awliya was-salihina ahussu bil imaman qutba'atan wajihad dini tajal rifina raghafirun batin tamkini marqa wa qad jamal syari'ata wal yakina ilahi nas'aluk bil ismil a'zam wajahil mustafa Qutbi anil qalbi sadalis sadiqina afifuddin muhyiddin haqqan lahu tahkimuna wa bihi tadaina كمال الدين سادا عظيم الحال تاج الحامدين ونادمها أبا بكر إماما حباه إلهه جهنمكينا بهم تدعو إلى المولى تعالى
ماتر قرآن لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر عليها وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى رسول شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم الأرواح كافة صلاتنا والمقرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سعادة المقدم أهل المعلال بأهل الزنب الفرد والدرج أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا كما جل الله بسابق الله مسجد سنة في المقدم محمد بن علي فعلبي بسعادة على بأهل ثم الأرواح كافة المقدم أهل الفرد أهل فليم دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارة وغيران شريف علي بن حسين شهاب الدين أولاده وبناته وذريته والمتقدم في هذه المصلى في هذا المسلم من العلماء والصالحين خصوصا الحبيب عبد الرحمن بن زبير العيدروس والحبيب محمد بن حمد شباب بن سالم بن محسن بن أحمد وكاف وكافة مشايخنا ومعلمينا ذوي الحقوق علينا ومن ينفق ومن يتصدق في هذا المصلى ومن يخدم ومن يعمل خير في هذا المصلى وما إلى أرواح والدينا وأولادكم خاصة أماتنا أماتكم المسلمين عامة خصوصا الحبيب حسان بن حسين بن الشيخ بن شهاب والهبابة زمزم بنت قاسم بارك به والدينا ولكم خاصة أمتنا أمتكم المسلمين عامة ولا ندي شفاء من كل داء والأمراض والسقام والآلام خصوصا من أوصاني بشفاء هبابة أنيسة بنت محمد المقدار بني هريواني بنت شمس ديوان محمد إكسي بن بن شمس الفضار يوسف سبطرة بن مروان وكل من أوصانا بشفاء من إخوان وصابنا حبابنا إن الله يشفيهم شفاء نجيلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إن الله يرفع عنا البلاء والوباء والمرض سقما وألم إن الله يؤمن وإياكم من توجد كرمه الذي من صالح جالبة لكل خير رفقا لكل شر لا ولكم يسمون إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم مصلى رياض الجنة Kampung Maro rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya rabbana, lakal hamdu ya karim.
Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini yang penuh berkah, tepatnya di hari kelima malam ke-6 daripada bulan Safar yang penuh berkah, Safarul Khair, Dhafarul Khair, bulan yang penuh berkah, penuh kesuksesan insyaallah taala. Kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dalam rangka melanjutkan kebiasaan baik kita menghadiri majlis ta'lim di Musala Riyadhul Jannah dengan membacakan beberapa daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat daripada ini majlis Allah sambungkan kita jasadan wa ruhan ilal Habib sallallahu alaihi wasallam kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita mendengarkan ucapan beliau dan kelak insyaallah kita diizinkan Allah berjumpa dengan beliau, berkumpul bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita banyak menyebutkan nama mereka para sahabat-sahabat Rasulullah periwayat hadis. Maka insyaallah kita pun akan dikumpulkan bersama mereka, berkumpulan bersama sahabat, pasti di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala. Sampai kemarin kita terakhir membacakan hadis yang ke-8. Hadis yang menasihati kita untuk lebih memperhatikan urusan hati kita ketimbang menyibukkan diri memperhatikan urusan zahir kita. Dan kita pun untuk tidak banyak mengurusi perhatikan daripada zahirnya manusia, tapi berhati-hatilah dengan batinnya manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dengan zahirnya kita, tapi memandang batinnya kita. Walaupun zahir itu juga ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Sehingga Rasulullah SAW pernah dalam doanya mengatakan, Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih cindo, lebih baik, lebih bagus daripada zahirku, dan jadikan zahirku pun baik, zahirku baik, bagus. Masyaallah bab rahimakumullah. Hadis yang kita baca kemarin berbunyi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Imam Muslim. Allah sekali-kali tidak memperhatikan melihat bagaimana jasadnya kita, besar, tinggi, pendek, gemuk, kurus, putih, hitam, pesek, mancung, dan seterusnya. Itu tidak diperhatikan Allah. Mau belagak, mau ganteng, mau tidak belagak, mau tidak ganteng, Allah tidak lihat itu. Begitupun juga suwarikum. Suwar itu gambar yang seperti miskin, kaya kita, ya, banyak gawe baik, banyak gawe buruk, yang nampak. Suar bukan makna surah, gambar lukisan, bukan. Artinya si fulan rajin ke masjid, si fulan rajin ke mushola, si fulan rajin ke majlis. Itu surah. Nah, hakikatnya yang ditunjuk. Kalau orang salat itu dengan riyaan, sum'atan, apalah artinya di sisi Allah. Orang salat sedikit tapi karena Allah, itu lebih mulia di sisi Allah ketimbang orang yang salat banyak tapi tidak dikarenakan Allah. Bersedekah sampai miliaran tapi cuma untuk pencitraan, untuk dilihat orang, untuk dipamerkan, apalah artinya di sisi Allah. Bahkan Allah murka. Dan Allah melihat hati orang tersebut, dengan niat apa dia berbuat tersebut. Ada orang yang hanya bersedekah 10.000 rupiah, tapi benar-benar karena Allah, bahkan dia nyesel, ngapalah cuma mampu semini. Memang itulah kemampuan dia. Sampai dia berangan-angan, ya leh, cobalah punya duit semiliar juga. Aku sedekah ke gara-gara karena Allah. Aku sedekah untuk bantu saudara aku yang miskin. Maka Allah lihat niat dia. Allah perhatikan apa yang di hati dia. Walaupun dia secara praktek cuma mengeluarkan 10.000 rupiah, boleh jadi indallah dia mendapatkan 1 miliar sedekah. Nah, disitulah Allah memperhatikan hati kita. Ya, orang itu pintar tapi ada hasud, ada dengki, naudzubillah. Orang itu akan hina di hadapan Allah. Orang itu pintar, rajin ibadah, soleh dan tawadhu, bersih hati, itu yang paling sempurna. Ibadah banyak karena Allah jauh lebih afdal daripada ibadah sedikit karena Allah. Tapi yang buruk kalau ibadahnya sedikit bukan karena Allah, banyak bukan karena Allah juga. Naudzubillah. Jadi yang kita harus perhatikan adalah bukan berapa banyak aku ibadah, tapi di mana letak keikhlasan kita. Di samping itu tentu zahir salat kita harus perhatikan benar tak salat kita. Ya tak pacak modalillahi taala wudu tak benar, ya tak bisa. Salat aurat terbuka, bacaan tak benar, Fatihah tak lurus. Yang penting lillahi taala tidak diterima walaupun lillahi taala. Walaupun ikhlas, karena Allah sudah menunjuk Rasulullah SAW untuk contoh kita. Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni. Bagaimana cara salat Nabi? Kita buka kitab fikih. Itulah cara salatnya Nabi. Ya, jadi disesuaikan dengan syariat. Lalu dipoles dengan keikhlasan. Ikhlas syariat tak benar, tak baca, tak terima. Harus juga dibetulkan bentuk ibadahnya kita tersebut. Ibadah benar tapi tak ikhlas, riaan, sum'atan, minta jingok orang, minta
dipuji, ada dapat juga. Jadi kita gabungkan itu semua. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kita lanjut hadis berikutnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Wa an Abi Musa bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajulin yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Nah, kembali ikhwan di sini mengajar kita untuk memperhatikan bagaimana kondisi hati. Seorang bertanya, beliau Abi Musa al-Ash'ari kepada baginda Rasulullah SAW, atau ada orang lain yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang berperang tapi pengen menunjukkan kalau dia pemberani, gagah di medan perang, berani. Lalu ada juga orang yang berperang karena ta'assub. Maaf, kita ini kadang-kadang buta dengan hak dan batil. Yang penting ya ta'assub tadi. Apa ta'assub itu? Istilahnya fanatisme. Ya, sampai anak kemarin sempat ngobrol sama beberapa jamaah waktu di Pulau Bangka kemarin. Jadi mereka cerita, wong kampungnya dulu pokoknya bela wong kampung. Nak benar tidak salah kaki itu, penting kalau wong kampung itu diganggu kita serang. Tidak peduli benar salah. Nah, ini ta'assub. Ya, karena tidak boleh. Kita harus lihat tuh benar apa tidak budak ini, salah apa benar. Yang benar baru dibela. Tidak, mereka membela atas nama kampung, atas nama ras, keturunan.
musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah, hadha qatil, fama balu maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Rawahu Bukhari Muslim muttafaqun alaih. La ilaha illallah, Allah yaghfir lana dhanbana, Allah yaghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minah. Ikhwan rahimakumullah, Rasul berkata dari seorang sahabat Abi Bakrah Nufay bin Haris namanya Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah berkata, idza taqa musliman, dengar, hati-hati ikhwan ya, jangan kita jadi orang yang punya arus pendek, cepat emosi lalu mencelakakan orang lain. Kalau bertemu dua orang muslim, kata Rasulullah, dua orang muslim, lalu disifat oleh Nabi bisayfihima, dua-duanya bawa senjata, muslim sama muslim bawa senjata, maka terjadilah duel. Ini gambaran satu, boleh jadi jumlahnya lebih banyak, masuk dalam kategori ya, kan banyak kita dapatkan naudzubillah min dzalik. Jadi tontonan itu tiap hari, tawuran Jakarta terutama, di luar sana, di Palembang ada juga tapi tidak terlalu banyak. Muslim sama muslim, tak tahu nyawa mereka begitu murah. Entah masalah cuma uyuh-uyuhan lewat WA, lewat ini, langsung janjian dong, awak murid panjang, segala macam, senjata segala, sampai ada yang meninggal. Alam kemurah darah mereka, murahnya nyawa mereka. Apakah habis semacam itu? Tidak ya kawan. Dengan alasan apapun, kalau bukan karena Allah, kita diharapkan untuk membunuh seorang muslim. Jika bertemu dua orang muslim, kata Rasulullah, lalu keduanya membawa senjata sama-sama, terjadilah duel antara mereka, maka terbunuhlah satu, yang satunya selamat, maka kedua-duanya masuk neraka, kata Rasulullah. Terkejut sahabat, ya Rasulullah, kalau yang membunuh pantas membunuh seorang muslim, bagaimana dengan yang dibunuh itu? Karena Rasul sudah menyifatkan dua-duanya bawa senjata, kata Rasulullah. Artinya, kata Nabi, iya, dua-duanya punya niat untuk membunuh lawannya, cuma keduluan dia yang terbunuh, kata Rasulullah. Punya niat dia, tidak membunuh juga. Jadi dua-duanya terbunuh. Sekarang kita sering saksi kehebat ya, yang seperti ini terjadi gara-gara hal yang sepele kadang-kadang singgung. Ini bangsa dari namanya berita, ini sudah tak tua, sudah masuk 60 tahunan, bunuh kakaknya dewek, kakak kandungnya, dan dia sudah tua 60 tahun kemudian bunuh kakaknya dewek dan pisau dapur. Karena tersinggung, kalau dikata itu sudah kakak. Hati-hati juga, astagfirullah, nasihat buat diri kami dan antum semua ikhwan, hati-hati lisan kita. Ya lidah, kadang-kadang kita ngaso, gua nggak tahu, kita nggak ngaso singgung, kadang itu singgung. Ya, ngaso singgung, ngaso dihinakan, kadang-kadang ngomongan kita terlalu tinggi. Ya, ada yang tergores hatinya, mencari kesempatan kapan dia akan membalas. Na'udzubillah min dzalik. Al-bala' muwakkalun bil mantiq. Jadi bala itu dari samping besar terbunuh. Muwakkalun bil mantiq, dimulai dengan ucapan, kata Rasulullah. Kadang kita dipelek, hina, ya, ketika untuk gagal kita singgah, kita hina. Ternyata itu membuat goresan di hati mereka, terluka. Nah, di sini seringlah terjadi percakapan, pemusuhan. Nah, sampai kadang-kadang yang sering kita pernah sampaikan, termasuk juga suatu kesalahan kita. Ketika kita menyaksikan hal itu terjadi, kita melok senang dalam satu sisi. Ketika misal Nabi kan ngomong muslim sama muslim bersenjata, bandit sama bandit. Di kampung, ada suatu kampung, budak dua ini terkenal sama-sama kepala geng. Di kampung meresahkan, bikin orang takut, orang mencekam, bikin onar, bikin ribut. Hanya clash antara mereka. Sampailah hanya mereka perang, saling perang, mereka saling serang, entah duel berdua, entah sekelompok dan sekelompok. Terbunuhlah sekian orang, atau terbunuh satu di antara dua tadi. Kadang-kadang terlintas di hati kita, sikok tangkap besi, sikok mati. Nah sudah, alhamdulillah kita tenang kampung kita, sikok masuk penjara, sikok mati. Itu lupa dengan hadis ini, Pak. Yang membunuh itu muslim, yang dibunuh muslim. Walaupun mereka memang orang-orang fasik, meresahkan. Tidak boleh kita ikut senang dan seperti itu. Ya la haula wala quwwata illa billah. Kita harus bersedih. Kenapa? Yang terbunuh di tangan orang muslim adalah seorang muslim, yang bunuh juga muslim. Sampai kayak kabar ini kepada Rasulullah. Sampai Pak.
Bagaimana perasaan Rasulullah terhadap umatnya yang terjadi seperti ini? Sekarang kita masih saksikan di Suriah. Dulu sudah berkecamuk perang dahsyat, ya, perang saudara. Alhamdulillah hening sampai 45 tahun hening. Sekarang muncul lagi. Terbunuh banyak. Siapa yang membunuh? Muslim. Yang dibunuh Muslim juga. Ya, atau terjadi perang Saudi sama Yaman kemarin. Ya, sekian tahun yang lalu. Siapa mereka? Muslim. Yang serang Muslim dibunuh. Padahal terjadi di Gaza. Masya Allah, insya Allah mereka walaupun kita mengenal sedih, pilu dan keadaan ikhwan Nabi Palestina, tapi mereka dibunuh jelas oleh orang kafir. Wafatan mereka insya Allah syahid, mati kelaparan sekarang, bukan mati tembak lagi. Ya. Sampai dikatakan dari 4 orang yang hidup di Gaza saat ini, ya, yang meninggal itu 1 di antara 3 itu, di antara 4 itu mati karena kelaparan, bukan lagi mati ditembak. Banyak mati kelaparan, bahkan 1 keluarga mati bareng. Itu juga dikondisikan oleh itu si Yahudi, si Israel, ya, laknatullah alaihim wa halakahumullah, dimana Allah binasakan hancur mereka. Nah, jadi di sini apa, hati-hati, ya, kita harus hindari, jangan sampai anak paham ya Pak, di antara kita yang duduk di majelis ini mungkin ada yang pernah masuk sel, ya, pernah jadi, maaf kasar minta maaf ya, pernah jadi bandit, pernah jadi preman, hijrah, pernah mengalami kehidupan jahiliyah, pernah mengalami kehidupan jahiliyah. Antum boleh simpan keberanian antum itu, tapi untuk jalan Allah. Jangan antum masih lepaskan lagi masa jahil itu muncul karena kita ada masalah sama-sama kawan, lalu muncul lagi sifat jahil kita, ribut sampai kita melakukan hal-hal seperti ini. Dulu memang kita terkenal melawan jagoan. Ya, ada masalah tidak pernah kita selesaikan dengan begitu saja, kita hadapi terus. Kalau tidak selesai, tidak tuntas, tidak berhenti kita. Tapi kita sudah dapat hidayah, dapat bimbingan dari Allah. Sifat jahiliyah itu dibuang. Jangan kita pakai manapun dengan alasan apapun. Kalau sampai terjadi yang seperti ini, ya, terbunuh seorang muslim di tangan kita, maka dengan alasan apapun kita dimasukkan ke neraka Allah, kecuali dengan alasan yang disahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk naudzubillah dihakimi oleh masa. Memang jujur ikhwan, kita juga ada maling motor, kali-kali motor ibu-ibu, motor budak kuliah, motor paling yang pas kenal dijebuk masyarakat sampai mati. Memang ada rasa macam kita, kau kejal kau gitu, kenal kau akhirnya, terasa kau akhirnya. Tapi yang membunuh siapa? Umat Islam ada kata, yang melok ngebuk, yang melok mabit, yang melok dendang, yang melok mijak. 50 orang yang melok bertubi-tubi, 50 sampai dia mati, 50 itu akan ada tuntutan kalau di sisi Allah. Ada tuntutan kalau jangan kita anggap, apalagi maaf kadang-kadang ada bangga, jangan macam-macam masuk kampung kami kau, baru tahu kampung kami jangan sama kampung lain, mati kamu masuk kampung kami. Itu jahiliyah itu, ya, jahiliyah. Maaf, kalaupun dia orang kafir bisa, tapi bukan karena menyerang Islam, mati kita bunuh karena dia mencuri, tetap kita dituntut. Karena dia bukan menyerang Islam, dia bukan menzalimi sampai mengancam kita untuk membunuh kita, dia maling. Kan ada syariat yang ngatur, dihakimi, diadili, lalu dipenjarakan. Baik itu dengan hukum dunia ataupun hukum syariat Allah, ada hukum-hukumnya. Nah, apalagi kalau di situ muslim. Nah, ini yang kita harus berubah dan melihat hal berita seperti itu. Ya kadang-kadang maaf, ya anak pernah juga oleh kawan. Ya, jadi tontonan viral. Benar-benar sekarang ini subhanallah. Wong maksiat terang-terangan direkam di share. Wong bebenuan terang-terangan pun direkam di share sekarang. Subhanallah. Ini mana? Jadi kebanggaan, bahkan kita nge-share dulu ngasuh bangga. Sekarang sikap inti apa? Sedih dah, pilu dah, istighfar untuk mereka, atau dibuat jadi tontonan. Hati-hati loh. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kejadian suatu kemaksiatan di suatu tempat, walaupun di masyrik engkau di maghrib, engkau diam dan tidak ada pengingkaran, engkau berarti termasuk pendosa. Seakan-akan kita melok berbuat dosa tersebut terus. Harus minimal mengingkari kejadian itu. Kemaksiatan apapun, termasuklah pembunuhan seperti ini. Kan banyak tiap hari. Ada orang-orang yang dibuk masa, tawuran, begal, segala macam. La haula wala quwwata. Memang subhanallah, kita kadang-kadang ya manusiawi juga, tapi tetap salah. Ketika kita mensyukuri adanya begal, muslim hanya jadi begal orang juga. Ya, habis dia begal sampai pernah mencelakakan ibu-ibu, sampai bahkan membunuh dia pernah. Jadi dihabisi masa. Kadang muncul ucapan tidak didengar kau, habis kau, selesai sudah. Ya, hati lagi orang itu aman kita, alhamdulillah. Kita lupa kematian itu memang hukumnya. Ya.
Nasallallahu alaihi wasallam. Hakada ikhwan rahimakumullah. Jadi hati-hati, jangan kita menganggap hal ini hal yang sepele dan tidak pernah merasa berdosa. Ketika kita walaupun tidak melok dengan perbuatan, dengan ucapan, lanjak lah, Lembang kan, lanjak lah, laju lah, beli, tambahi. Kita nonton, mulai dengan kopi. Apa dah melok? Melok. Boleh jadi ada orang itu yang tadinya tak pula tergerak pasal dia lanjak lah, langsung semangat. Antem lah, macam-macam lah kan, tunjuk motivasi gitu. Kita tak melok, lah melok ikhwan. Sama dosanya, membunuh itu. Walaupun tangan kita bersih dari darah, tapi lisan kita yang melok itu. Nas'alul afiyah salam. Baik, ikhwani rahimakumullah. Hadis berikutnya. Jadi hati-hati ya, hewan juga jangan diadu. Ya, ada hewan juga berdosa dengan adu manusia. Jangan dipanas-panasi. Ya Allah, ngeri sekarang. Ya, diadu. Banyak dengan kasusnya. Dunia ini semakin seram mengerikan. Kakak kelas ngadu adiknya, dua sampai mati masuk sungai. Ya Allah, alangkah murahnya Allah nyawa manusia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadis yang ke-11. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu man tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salah لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يثبت فيه متفق عليه. Wahada alfaz Muslim, riwayat Imam bukan Muslim, tapi lafaz yang disebutkan tadi yang kita baca yang ditampilkan Imam Nawawi adalah riwayat Imam Muslim. Qaulu sallallahu alaihi wasallam yanhazuhu wa bifathil ya wal ha wa bizai ay yukhrijuhu wa yuzhiruhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli jamaah, salatnya seorang laki-laki berjamaah. Tazidu ala salatihi, dimaksud di sini berjamaahnya di masjid dan di musalla. Dari mana Ustaz? Kalimat berikutnya menjelaskan. Salatnya seorang laki-laki berjamaah, jamaatan, yakni di masjid atau di musalla. Tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Itu lebih afdal dari salatnya dia di pasar atau di rumahnya. Di pasar maksudnya di toko nih, kalau di pasar di masjid musalla tentu masuk ke kategori ini. Orang salat di rumahnya, bukan di masjid. Yang beda ekon memang sholat berjamaah disunahkan di masjid musola. Tapi kalau memang kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk ke masjid musola, ya, kita tetap berjamaah walaupun di toko kita, walaupun di rumah, walaupun di warung, walaupun di pantai, walaupun di mana tempat, tetap berjamaah. Tapi dianjurkan untuk laki-laki terutama untuk sholat berjamaah itu di masjid atau di musola. Salatnya seorang laki-laki berjamaah di masjid atau di musalla itu kata Rasulullah tazidu ala salatihi, lebih afdal, lebih tinggi nilainya daripada salat dia fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Bid'an itu jumlah lebih dari 3 kecuali. Karena ada dua riwayat, ada riwayat 25 derajat, ada riwayat 27 derajat. Mungkin yang masyhur 27 derajat lebih afdal daripada salat sendirian. Kalau ada yang nyampe ke 25 derajat, jangan antum ngatakan itu salah. Memang ada riwayatnya. Ya, ada riwayatnya. Itu dibahas oleh ulama hadis. Apakah 25 dimansuh, dihapus kalau datang yang hanya 27 atau tidak, macam-macam pandangan ulama. Ada yang mengatakan 25 itu kalau untuk sholat siang hari, zuhur, asar. Tapi kalau untuk sholat malam, lipat gandanya 27 kali lipat. Wahagala, macam-macam pendakwah. Dan ada yang mengatakan 25 itu mansuh, sudah ada terpakai dengan datangnya yang 27 tadi itu. Wallahu a'lam. Ya khilaful sahih. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Wadzalika
Tapi yang mendapatkan fadilah mudha'af, berganjar berlipat ganda itu adalah anna ahadahum, seorang idza tawaddaa, dia berwudu dengan wudu yang baik. Ya, wudunya mungkin di rumah atau di musola itu, di masjid itu. Tsumma atal masjid, lalu dia mendatangi masjid, masuk ke masjid. Setelah dia berwudu, mungkin katakanlah gambarnya di rumah, lalu dia berpakaian rapi dan datang ke musola, ke masjid. Nah, dia ke masjid berwudu lalu datang ke masjid musola tadi, la yuridu illa shalah. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk ibadah kepada Allah. Datangnya ke masjid bukan ada musik pulang, bukan ada anas nongkrong di teras musola seperti musola kita ini, nyantai untuk kelakar, enggak. Ya, tapi memang tujuannya mengharap ridha Allah untuk sholat, untuk ibadah. La yanhadu illa shalah. Tidak ada yang menggerakkan dia, untuk ke masjid atau ke musola itu kecuali tujuan untuk ibadah. Bukan hal-hal yang lain. Macam-macam kan niat. Kadang-kadang ke musola kalau ada tahlilan datang, kalau majlis anak dapat pacak keluar malam, ada tahlil malam pacak datang. Ya, anak bukan kalau pokoknya cuma tak lemah ketangguhan, ada tak lemahan, jadi kan macam-macam. Niat orang macam-macam. Ada orang punya niat 10 bagus kalau, tapi ada orang niat 10 jahat kalau. Niatnya jahat kalau tidak ada kebagusan. Tidak ada niat dia ke masjid tadi, ke musola tadi kecuali untuk ibadah, untuk sholat. Illa salamnya atau maka kata Rasulullah, tidaklah dia melangkah satu langkah kaki illa kecuali rufi'alahu biha derajat, Allah angkat derajatnya. Setiap langkahnya mengangkat derajatnya di sisi Allah. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan menghapuskan setiap langkah, menghapuskan dosa-dosanya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah, kalau tidak kelemahan, masjid dulu tak perlu lah. Yang sebaik kena calon mertua. Ada calon mertua, jadi pencitraan dulu harus. Ya, kalau ada calon mertua tak perlu lah. Rajin dia sembahyang, masya Allah di sop depan, pakai siwak, minta dinilai. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada orang meninggal ke masjid karena manusia juga. Tidak ke majlis, tidak ke masjid. Kenapa? Di masjid itu ada orang dia punya utang. Jadi kalau ke masjid dia ketemu. Jadi tidak ke masjid, lolong. Urusan utang kakek, semuanya tetap ke masjid. Majlis tetap datang. Justru disitulah. Makanya saudara Rasulullah mengatakan utang itu bisa memutuskan silaturahim. Pas sudah nak ke masjid juga, harus sendal sijul. Bodoh gitu. Takut ditagih, padahal si Jul ke masjid ada lagi dia. Ketakutan dia. Tak benar. Rugi kita. Tapi kondangan masih. Walaupun kalau si Jul masih kondangan. Kalau ke masjid tidak, musola tidak, majelis tidak. Tipisnya imannya. Wassalamualaikum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa idza dakhala masjid kana bis shalah. Nah, satu lagi kemuliaan itu bukan cuma dia dapat pahala, dapat derajat, dapat daripada ampunan dosa. Pun satu kenikmatan bagi orang yang mukhlis lillahi ta'ala ke masjid, ke musola itu adalah maka kana fi sholati maka fi sholati yatahbisuhu wal malaikatu yusalluna alaihi. Selama dia berada di masjid, di musola tadi dengan tujuan ibadah, sholat, zikir dan seterusnya, maka malaikat terus mendoakan dia. Doa malaikat mustajab, ikhwan. Apa kata malaikat? Madam majlis jazaika salafi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu. Masih hidup. Besok doanya untuk meninggal kan? Ya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat. Ya, selama kita dilanggar di masjid terus. Tapi bukan maaf, masih apa loh, langgar, tapi kelakar. Ya, tidak masuk itu kan. Ya, lagi semayang, di sini dia bisuhus sholat. Karena dia ibadah, dia tertahan di masjid, di musola itu tidak balik karena dia sedang ibadah. Termasuk yang saat ini kita lakukan, termasuk min Allah ibadah untuk majelis ilmu. Ya, maka setiap saat ini kita dapat. Ya, belum lagi kan thalabul ilm dapat juga dari hitanul bahar, semua hewan yang ada di lautan. Kan sing musibah ya. Seluruh di muka Allah ini mengistighfarkan orang yang menuntut ilmu. Jadi beruntungnya nanti punya anak yang mondok. Ya, dimanapun pondok itu. Setiap saat jadi istighfarkan oleh malaikat Allah, diistighfarkan oleh hewan-hewan. Ya, kalau kita kan pas ke masjid balik, pas kita ke majlis mungkin sehari dapat 1, dapat 2, dan belum tentu tiap hari juga. Wah, belum ganjaran pahala yang mereka sangat kaya, kawan. Anak-anak antum itu sangat kaya. Kita datang malam duduk di majlis dapat pahala lebih afdal daripada sholat sibukan, lebih afdal daripada mereka dapat sehari baca 5-6 kali. Kita paling sekali, paling 2 kali.
Mereka baca dapat 4-5 kali halaqah terus sebelum yang lain-lain. Dan antum insya Allah dapat juga bagian daripada berkat anak di pondok. Dapat bagian insya Allah taala. Maka dari salah yang tahbisu wa malaikat yusalluna ala ahadikum. Dan malaikat bersalawat juga untuk kita dengan mendoakan kita dan istighfar kita. Madama fi majlisihi alladhi shalla, selagi dia masih ada di mushaf atau masjid tadi, malaikat mengatakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubatnya. Masya Allah. Malam yudifi, tapi dengan catatan dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tak menggibah, tak ngobrol lewat, tidak melakukan hal yang sia-sia. Memang tujuannya kelanggar itu untuk sholat. Aduh ikut, aneh bin ajaib. Untuk tak pernah sholat dilanggar, tapi habis isya dia datang melanggar, duduk di teras melanggar. Aduh ini kelanggar pernah, semayang tak pernah. Tapi kaget lah jam 9, setengah 9 malam, tumpul di garang. Kan langgar ini bukan langgar pasal. Duduk melanggar, ambil wudhu pula. Wudhu deh, terus. Tapi tidak semayang isya, tidak semayang subuh, tidak semayang. Cuma lembek. View yang dia. Angin segar, rokok. Anggota langgar, tapi yang melanggar. Mayang ni dah. Isya dah kata, maghrib dah kata, subuh dah. Tapi pas sudah jam tertentu, kumpul, bahkan ada absen pula. Yang dah kata orang ni. Ada grupnya itu. Yang tak kata dicari, mana tak kata? Bukan pas semayang tak kata dicari, tak. Memang tak kata ni tetap semayang itu. Tapi pas majlis majelas, tahu dia anggota dong 10 ada kan. Kalau tak kata sikap ditanya ke mana sikap. Dicari, besok dia datang cari lagi. Ya Allah, kalau itu anggota solat dah kata dicari bagus. Ini anggota majelis. Ya subhanallah, ala kulli hal. La ilaha illallah. Kemudian malam yudis, kemudian dia catat lagi selama dia tadi akan terus dapat istighfar dan doa dari malaikat selagi dia tidak batal wuduknya. Terus berzikir, terus berdoa, terus baca Quran. Hakada ikhwan rahimahullah. Nikmat halang kemerugian kita. Setelah kata Imam Abdullah dan itu termasuk golbun ghafir. Wong diletakkan oleh tempat yang baik tapi tidak mendapatkan kebaikan. Ya, itu termasuk golbun ghafir. Dia tidak anti musola, tapi ke musola bukan untuk ibadah. Wallahu a'lam. Betul ada isya. Betul. Mana yang batal untuk silakan dulu. Yang mau lanjut silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة الفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفرني ولوالدي ربي اغفرني ولوالدي ربي اغفرني ولوالدي ربي اغفرني وارضي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل العفو والعافية وعافية الدائمة في الدين والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة فاغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حين ندرس صحبه والحمد لله.